Hi students, today we are going to see how to get centum in 11th standard accountancy. Reduced syllabus 2021 to 2022. வாங்க யூனிட் வைஸ் பார்க்கலாம். யூனிட் 1 introduction of accounting. In that நம்ம இந்த யூனிட்டில் எல்லா கொஷின்ஸுமே நம்ம படிக்கணும். எல்லா கொஷின்ஸுமே நமக்கு இருக்குது. தென் செகண்ட் யூனிட் கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். இதில் 1 marks 1, 2, 3, 4 very short answer 1, 2, 3, 4, 5 and then short answer 1, 2, 3 இருக்கு. Then unit 3 books of primary entries. இந்த சாப்டரில் 1 marks 6, 7, 8, 9, 10 very short answer 1, 4, 5, 6, 7, 8 short answer 3, 4, 5, 6, 7 then problem 7, 8, 9, 10, 11, 12 illustration 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 வரைக்கும் நமக்கு இந்த சாப்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஃபோர்த் சாப்டர் லெட்ஜர் 1 மார்க் எல்லா கொஷின்ஸுமே நம்ம படிக்கணும். தென் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லா கொஷினுமே நம்மளுக்கு இருக்குது. தென் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்லேயும் எல்லா கொஷினும் இருக்குது. ப்ராப்ளம்ஸ் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 then illustration 1, 2, 3, 4. ஃபோர்த்து சாப்டரில் நமக்கு ஒரு சில போர்ஷன்ஸ் டெலீட் பண்ணியிருக்காங்க. Then we move on to fifth chapter trial balance. In that 1 mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 very short answer we have to read all the questions. Then short answer we have to read all the question. Problem also we have to read all the question and illustration also all the questions. Sixth unit subsidiary book 1. In that 1 mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 very short answer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 short answer 1, 2 problem we have to read all the problems. Then illustration also we have to read all the questions. Then 7th unit subsidiary book 2. In that 1 mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 அதுக்கப்புறம் very short answer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 then short answer 2, 4, 5 problem 1, 2, 5, 6, 7 illustration 1, 2, 4, 3. Next 8th unit bank reconciliation statement. இதில் 1 mark 1, 2, 3 then very short answer 1, 2, 3 short answer 1 problems எதுவும் இல்லை and then illustrationும் எதுவும் இந்த சாப்டரில் நமக்கு கொடுக்கல. Then next unit rectification of errors. In that 1 mark 1, 2, 4, 5, 6 very short answer we have to answer all the questions. Short answers 1, 3, 4 problems எதுவும் நமக்கு கொடுக்கல and then illustrationும் நமக்கு எந்த கொஷின்ஸுமே நமக்கு கொடுக்கல. 8th unit depreciation of accounting we have to answer 1 mark all the question. Very short answer 1, 2, 3 short answer 1, 2, 3, 4, 5 then problem 1, 2, 3, 4, 11, 12 illustration 1, 2, 3, 4 வரைக்கும் இருக்குது. In 11th unit capital revenue expenditure நம்ம எல்லா கொஷினுமே படிக்கணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 1 marks எல்லாம் படிக்கணும். தென் தியரிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. illustration ப்ளஸ் எக்ஸசைஸ். யூனிட் 12 ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் 1. இதுலேயும் நம்ம எல்லா கொஷின்ஸுமே நமக்கு ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் இருக்குது. எல்லா கொஷினுமே நம்ம படிக்கணும். ஆல் கொஷின்ஸ் அண்ட் சம்ஸ் ப்ரெசென்ட். தென் we move on to 13th unit financial accounting 2. In that we have to read 1 marks 1, 3, 4 short answer 1, 2, 3, 4 short answer 1, 3 problem 1, 9, 10, 11 then illustration 1, 8, 12. 14th unit computerized accounting we have to read all the question. Next summary part 1ல 1 marks எல்லா கொஷினும் அட்டன் பண்ணணும். இதில் 20 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. மல்டி சாய்ஸ் கொஷின் நம்பர் 1லேருந்து 20 வரைக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பார்ட்டில். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 21 to 30 வரைக்கும் இருக்கும். அவுட் ஆஃப் 10 we have to answer 7 and 1 is compulsory.
பார்ட் 3 3 மார்க்ஸ் கொஷின் நம்பர் 31 to 40 வரைக்கும் இருக்கும். இதுலேயும் உங்களுக்கு 10 கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க. 7 கொஷின் we have to answer. அதில் ஒரு கொஷின் நமக்கு வந்துட்டு கம்பல்சரி. தென் பார்ட் 4 5 மார்க்ஸ் கொஷின் நம்பர் 41 to 47 வரைக்கும் இருக்கும். இதில் எய்தர் ஆர் சாய்ஸ் உங்களுக்கு 7 கொஷின் we have to answer. தென் 1 மார்க்ஸ் total 1 marks 20 question 15 questions from book back and 5 questions from book inside. Example, the process of transferring the debit and credit item from journal to ledger accounts is called dash. நமக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ காஸ்டிங், ஆப்ஷன் பி போஸ்டிங், ஆப்ஷன் சி ஜர்னலைசிங் அண்ட் தென் ஆப்ஷன் டி பேலன்சிங். இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு ஏ ஆன்சர் அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு போட்டு நம்ம காஸ்டிங் அந்த மாதிரி எழுதணும். தென் 2 மார்க்ஸில் டோட்டலாக வந்து நமக்கு 10 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் 7 கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ப்ராபப்ளி அதில் வந்து 3 கொஷின் வந்து தியரியாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட மீனிங் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்கு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டால் போதும். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கெலாம் நமக்கு வந்து 2 மார்க் வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் 3 மார்க்ஸ்லேயும் நமக்கு வந்து 10 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் 7 கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ப்ரிப்பேர் பர்ச்சேஸ் புக் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் 2017. 3 டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம பர்ச்சேஸ் புக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 3 மார்க்ஸ் வந்து கிடைக்கும். தென் 5 மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எய்தர் ஆர் சாய்ஸ். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷின் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதில் ஏ கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க, பி கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க. எய்தர் we have to answer A question or B question. For example, prepare the trial balance from the following balances of Babu as 31st March 2016. உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கேஷ் இன் அண்ட் 7,000, sundry debtor 5,400, salary 6,800, bad debts 200, opening stock 15,200, bills receivable 7,000, sundry creditors 11,800, capital 25,000, purchase 45,000, sales 50,000. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் தி பெஸ்ட்.